over to maybe like a kind of a side road, and I charge my phone, and I'm typing in East Hampton on my phone, and I was 20 minutes away from the church after being 5 minutes away. So I drove 20 minutes in the wrong direction. So, so needless to say, I was very upset. So angry, in fact, that I screamed at the sky. Very upset with myself and kind of life not dealing me a nice hand. And as I tried to redirect myself back to church from there, I missed more exits and ended up past Hartford. So at this point, I was so lost that I just went home. And I found my way home. And when I got home, I was really upset because I had promised Master Sonny that I would come here and come to church and meet all of you guys, but I was so late and I didn't come. So I went to bed and just kind of upset, like angry. But once again, something compelled me to try again. Something compelled me not to give up. And so I went downstairs and I asked my dad, can I use your GPS? So I took my dad's GPS and I put it in my car. And I, again, probably around 2 o'clock p.m., maybe 3 o'clock p.m., I drove from my house to church. So I did successfully arrive here on that day, on Sunday, at about 4 p.m. So everyone was gone. And I didn't see Master Sonny's car, and I'm so nervous. So but nonetheless, I found myself getting out of the car and walking to church. And so as I approached the main door of the church, the white door, there's the padlock, right? So the button you push down and then the door opens. So as I walked to the door, I had a lot of fear inside, you know. I didn't know who was going to be in here. I didn't know what was going to happen in here. I didn't know how my thoughts were going to be received. I didn't know if I was going to be judged by others for, being late. I was very nervous. These people are probably going to be angry at me for walking in here like 4 hours late. And needless to say, Pastor was not angry. But nonetheless, while I was thinking these things, I reached to open the door. And as my hand approached the knob, a drop of water fell from the sky onto my thumbnail. Just immediately, like before I touched the door. And I never been to church, but my brain just kind of like stopped. I don't know how to explain that kind of moment. Even if, coincidence or not, something physical in the world stopped my mind. And I looked around me to see only sunshine. It wasn't raining or wet or had rain. Just some water was dripping from the cross above our church door. And at the moment that I reached for that, it fell on my thumbnail. So I can't put that kind of experience into a sentence. That's something that everyone, I feel, has to find on their own, some kind of experience. But some people might think of it now as, God is crying for me and my fear, and something wrong because he wants us to be better than that and not fear ourselves. So to continue, I was amazed right away, but I didn't understand the significance of what that meant yet. At that time, I didn't know. I was intended to grow from something like that, that defining moment. From my first step into this church to my steps leading up to this altar today, I would be walking down a new road, a path of good character, humble attitude, and open mind. So, alas, even that miraculous moment was not enough to make me believe in God and change. It would take many more mistakes, many more moments of change and hate and fear before I would admit
to myself that I believed. However, the message remains the same. God wants us to become better versions of ourselves. He encourages us to follow a path of peace and love and acceptance, to not hate ourselves for our mistakes, but rather to embrace ourselves for them. For they truly make us who we are. Our mistakes, everything that I have done wrong has helped me become better in the end. No matter how bad the mistake was, somehow it makes me a better person. I think that people who take mistakes or something sad and then use it as something to pull them down will only suffer more. But this place gave me a reason to make that into something better. I am far from perfect, far even from the person that I hope to become someday. However, with new faith, I am no longer shackled by those fears within. Rather, I am constantly encouraging myself to focus on the brighter things in life, the things yet to be and yet to be enjoyed. I hope all of you here can find this peace that I have found within myself, for I am so eternally grateful to have been invited here with you all. So thank you very much, guys. Amen. 우리 딜런의 간증 너무나 감사합니다. 하나님께서 우리 딜런의 마음속에 부르시고 또 딜런이 포기할 때마다 그 포기하지 않도록 그 마음속에 다시 격려하시고 교회를 들어오려고 하는 순간에 환한 대낮과 같은 환한 그 날씨에 그 십자가에서 예수 그리스도의 그 눈물이, 그 사랑의 눈물이 우리 딜런의 손에 떨어지게 하셔서 그걸 확인하신 거죠. I am with you. I love you so much. 믿음이 없었던 우리 딜런이 우리 중앙교회에서 하나님을 만나고 또 구원을 받고 피스를 얻고 또 그의 마음속에 하나님의 용서를 경험하는 귀한 은혜를 하나님께서 주신 것 너무나 감사합니다. 우리 하나님께 영광의 박수를 돌립니다. 우리 함께 박수로 우리 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 오늘 말씀도 똑같습니다. 오늘 우리가 읽었던 이 본문도 양과 염소의 비유입니다. The sheep and the goats parable. 우리 딜런이 양과 염소와 같은 삶에서 양의 삶으로 바뀐 것처럼 우리가 주님이 이 땅에 오실 때, 예수님이 이 땅에 재림하실 때 우리가 양의 모습으로 하나님을 만나야 될 줄 믿습니다. 시간이 많이 지나가서 제가 준비했던 설교를 한 반 정도 하지 않고 반 정도만 이렇게 함께 나누려고 합니다. 제자들이 예수님께 물었어요. 세상의 종말과 예수님의 재림하실 때 징조는 무엇입니까? 그때 예수님이 세 가지 비유를 들으셨어요. 첫 번째는 열처녀의 비유였어요. 두 번째는 달란트 비유였어요. 세 번째는 오늘 우리가 읽었던 양과 염소의 비유입니다. 예수님이 재림하실 것을 분명히 얘기하시면서 내가 다시 올 때에 나는 너희들이 이와 같은 자들이 되기를 원한다. 첫 번째는 슬기로운 다섯 처녀와 같은 사람이 되기를 원한다. 자, 슬기로운 다섯 처녀들은 무엇을 준비했어요? 그래서 그들은 그들에게 온 신랑 예수를 만날 수 있었습니다. 그들은 무엇을 준비했습니까? 기름을 준비했어요. 기름이 뭐였어요? 기름은 무엇일까요? 성령 충만이에요. 할렐루야. 내가 너희들에게 올 때 나는 너희들이 성령 충만한 상태에서 나를 만나기를 원한다. 다섯 처녀와 같이, 어리석은 다섯 처녀와 같이 예수님의 재림을 기다리긴 기다렸지만 가장 결정적으로 예수님이 오실 때에
준비되지 못했던 그들과 같지 않은 나는 너희들이 성령 충만한 상태에서 나를 만나기를 원한다. 여러분은 성령 충만하십니까? 우리 옆 사람에게 우리 한번 이렇게 격려합시다. 성령 충만합시다. 이렇게 한번 격려합시다. Be filled with the Holy Spirit. 성령 충만의 반대말이 뭘까요? 성령 충만의 반대말 세상 충만입니다. 우리는 세상 충만해서는 안 돼요. 성령 충만해야 될 줄 믿습니다. 우리 한번 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 요한일서 2장 15절에서 17절 읽어보겠습니다. 자, 우리 읽어보겠습니다. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 여러분의 마음에는 무엇이 가득 차 있나요? 세상으로 가득 차 있나요? 아니면 성령으로 가득 차 있나요? 여러분의 마음에는 자기 자신으로 가득 차 있나요? 아니면 예수로 가득 차 있나요? 나는 여러분들이 여러분의 마음에 예수로 가득 차 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 하나님의 말씀으로 가득 차 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 이웃을 향한 사랑으로 가득 차 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 이게 바로 성령 충만입니다. 두 번째, 예수님은 다시 오실 때 5달란트 2달란트와 같은 자가 되기를 원하십니다. 1달란트 가진 자는 왜 실패했나요? 1달란트 가진 자는 왜 실패했어요? 1달란트 가진 자가 실패했던 이유는 딱 한 가지입니다. 그는 하나님을 잘 몰랐어요. 그 결과 그는 하나님과의 관계가 좋지 못했습니다. 여러분, 하나님과의 관계가 좋나요? 아니면 좋지 못하나요? 여러분, 주님을 만나러 오실 때 여러분 마음에 기쁨이 있습니까? 기대가 있습니까? 다섯 달란트 2달란트 받은 자는 하나님을 사랑했어요. 하나님을 신뢰했어요. 그래서 그는 하나님의 영광을 위해 살고 싶었어요. 하나님을 위해 살고 싶었어요. 그래서 그는 하나님이 주신 재능을 가지고 그들은 최선을 다했습니다. 그래서 그들은 하나님의 말씀에 순종할 수 있었어요. 여러분, 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 어떤 사람이 순종할까요? 하나님을 사랑하고 신뢰하는 자가 순종하는 거예요. 저는 여러분들이 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰함으로 순종하는 자가 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 지금 새벽 예배 때 레위기의 말씀을 가지고 은혜를 나누고 있습니다. 레위기의 주제는 거룩입니다. 그런데 여러분, 거룩이 어떤 뜻일까요? 거룩은 2가지 뜻이 있어요. 거룩은 2가지 뜻이 있어요. 첫 번째는 소극적인 뜻이 있어요. 소극적인 거룩이라는 것은 뭐냐면 깨끗한 삶을 사는 것이 거룩이에요. 그러나 그것은 거룩의 50%도 안 돼요. 진정한 거룩은 적극적 의미의 거룩이에요. 진정한 의미의 거룩은 무엇이냐면 하나님의 영광을 위해 사는 것이 거룩인 줄 믿습니다.
어떻게 우리는 하나님의 영광을 위해 살 수 있을까요? 어떻게 하면 하나님의 기쁨을 위해, 하나님의 뜻을 위해 살아갈 수 있을까요? 하나님을 사랑해야만 돼요. 하나님을 기뻐해야만 되는 줄 믿습니다. 하나님을 신뢰해야만 해요. 그런 사람만이 하나님께 자기를 드릴 수 있어요. 그런 사람만이 순종할 수 있는 줄 믿습니다. 그런 사람만이 하나님을 위해 자신의 전심을 다해 살아갈 수가 있어요. 여러분 자신을 위해 살고 있습니까? 아니면 하나님을 위해 살고 있습니까? 여러분은 하나님의 영광을 위해 살고 있습니까? 아니면 자기의 영광을 위해 살고 있습니까? 주님이 재림하실 때 여러분이 하나님의 영광을 위해 살다가 주님을 만날 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 오늘은 양과 염소의 비유, 오늘 양과 염소의 비유는 열처녀 비유의 세 번째 이야기입니다. 시리즈. 주님이 재림하실 때 하나님은 양과 염소를 분별하시겠다라고 했습니다. 여러분, 양과 염소는 낮에는 같이 똑같은 필드에서 풀을 뜯습니다. 그리고 어울려서 같이 생활을 해요. 그러나 밤이 되면 목자는 양과 염소를 각기 다른 우리에 분별해서 가둡니다. 마찬가지입니다. 주님이 재림하시기 전에는 양과 염소는 함께 어울려서 살아요. 누가 양이고 누가 염소인지 분별하지 않습니다. 같은 풀을 뜯어요. 같이 일을 해요. 같이 생활을 해요. 같이 밥을 먹고 같이 삽니다. 그러나 예수님이 재림하실 때는 그렇지 않을 것입니다. 양과 염소를 분별하신다라고 했습니다. 양과 염소를 분별하셔서 양에게는 하나님이 천국을 유산으로 유업으로 주실 것이며 염소에게는 하나님이 재림하신 예수님이 지옥을 상속하신다라고 그랬습니다. 그런 의미에서 제가 여러분들에게 물을게요. 여러분은 양입니까? 염소입니까? 한번 옆 사람에게 한번 물어보세요. 당신은 양입니까? 염소입니까? 양은 하나님의 말씀에 순종하는 자가 양이에요. 염소는 자기 고집대로 사는 게 염소예요. 여러분 하나님의 말씀대로 삽니까? 아니면 자기 고집대로 삽니까? 오늘 이 본문에는 양의 특징과 염소의 특징이 기록되고 있습니다. 자, 오늘 이 말씀을 통해서 나는 양인지 나는 염소인지 자기를 분별할 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 자, 첫 번째, 주님이 재림하실 때에 주님이 찾으시고 주님이 분별하시는 양은 어떤 자이냐면 35절 36절 우리 같이 읽어보겠습니다. 35절 36절. 자, 35절 36절이 바로 양의 특징이라고 말씀하셨습니다. 우리 한번 읽어보겠습니다. 35절 36절 시작. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌아보았고 옷에 갇혔을 때에 와서 보았느냐. 자, 하나님이 부활하실 때 양의 모습으로 드러나는 사람의 특징이 있다는 거예요. 그들은 어떻게 살았다는 것입니까? 가난한 자를 돌봤다는 것입니다. 병든 자를 찾아가 위로했다는 것입니다. 홈리스 나그네들을 대접했다는 것입니다. 한 번 실수해서 평생 후회하고 살아가는 감옥에 갇힌 자들을 돌아봤다는 거예요. 그들의 양의 특징이라는 거예요. 자신의 아픔과 자신의 고통에만 매몰되어 있는 것이 아니라 자기가 아파봤기 때문에 자기가 서러워봤기 때문에 자기가 소외되어 봤기 때문에 다른 사람의 아픔과 다른 사람의 서름과 다른 사람의 고통을 돌봐주고 그들과 함께 울어주고 그들에게 찾아가 그들을 위로해 주는 자가 바로 양들이었다라는 것입니다. 염소는 어떤 자들이에요?
염소는 다른 사람의 아픔에 I don't care. 다른 사람의 가난과 다른 사람의 목마름에 I don't care. 나는 나 혼자, 나는 내 문제 하나 해결하는데 힘들어. 난 다른 거 쳐다볼 수가 없어. 다른 거 신경 쓸 수가 없어. I don't care. 감옥에 들어간 사람 자기가 죄 지어서 죄값을 치르겠지. 홈리스 게을러서 집도 없이 그렇게 살고 있겠지. 이게 바로 염소라는 거예요. 여러분, 주님은 우리가 이 땅에 아프고 목마르고 가난하고 나그네 되고 감옥에 들어가 있는 사람들을 돌아보기를 원하시는 줄 믿습니다. 그런데 이 양들의 특징은 뭐냐면 자신들이 이렇게 선행을 행하고 다른 이웃들을 향해 긍휼과 섬김의 삶을 살았음에도 불구하고 자기가 그 선행을 한 것을 모른다는 거예요. 반면에 염소 같은 사람은 딱 한 번 선행을 했는데 그걸 20년, 30년 기억해요. 그래서 이 양들이 예수님이 재림하실 때 예수님한테 묻습니까? 우리가 언제 그런 선행을 했나요? 우리 한번 말씀을 읽어보겠습니다. 우리 8절 우리 읽어보겠습니다. 38절 39절 우리 한번 읽어보겠습니다. 38절 39절 시작. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까. 어느 때에 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니. 기억을 못하는 거예요. 자기가 했던 선행, 자신이 행했던 섬김, 자신이 행했던 긍휼을 기억하지 못하는 거예요. 그런데 주님이 그들로 하여금 깨닫게 해주시는 거예요. 네가 이와 같이 행했노라. 우리 한번 40절을 읽어보겠습니다. 40절 우리 읽어보겠습니다. 시작. 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이니라 하시고. 여러분, 우리 하나님은 여러분의 행함을, 여러분의 기도를 다 보고 다 듣고 계세요. 믿으시기 바랍니다. 심지어 내가 했던, 과거 했던 기도, 그래서 지금은 잃어버렸던 그 기도도 하나님은 기억하고 계시는 거예요. 내가 과거 어떤 시점에서 누군가에게 선행을 하고 긍휼을 베풀고 섬김을 했던 것을 내가 잊어버렸는데 주님이 기억나게 하시는 거예요. 저번에 우리 그 정선미 집사가 간증을 하는데 그런 간증을 하더라고요. 고3 때 그렇게 기도했대요. 하나님, 경희대 태권도 학과만 합격만 되게 해주신다면 제가 주님을 위해 살겠습니다. 고3 때 혼자 밤에 어두운 교회에 가서 기도를 했다는 거예요. 근데 놀라운 사실은 자기는 그 기도를 잊어버렸다는 거예요. 그렇게 했던 기도를 잊어버렸대요. 그런데 나중에 하나님이 정선미 집사에게 그 어두운 작은 캄캄한 그 교회에서 기도했던 그 장면을 보여주시더라는 거예요. 할렐루야. 여러분들이 했던 기도, 여러분들이 행했던 선행 하나님은 다 알고 계세요. 여러분들은 잊어버렸을지 모르지만 그런 의미에서 여러분들이 아무도 기도하지 않는 그 순간에 여러분들이 하나님을 위해, 교회를 위해, 이웃들을 위해 눈물을 흘리며 기도했던 그 기도를 드리고 나서 낙심하지 마시기를 바랍니다. 하나님은 기억하고 계세요. 여러분들이 누군가를 위해 헌신하고 봉사하고 긍휼을 베풀고 선행을 했음에도 불구하고 나에게 왜 고통이 오고 어려움이 오는지 여러분 낙심하지 마세요. 하나님은 그걸 기억하고 계세요. 반드시 갚아주실 줄 믿습니다. 이 바클레이라고 하는 신학자가 이 본문을 가지고 주석을 하면서 이것을 잘 이해할 수 있도록 두 가지 실화를 얘기를 했어요. 두 가지 실화. 첫 번째는 이런 실화였어요. 아시스의 프란체스코가 말을 타고 밖을 나가는데
그 한 거리에 징그럽고 냄새나는 문둥병자가 서 있는 것을 보게 된 것입니다. 그때 이 프란체스코가 그 냄새나는 문둥병자를 보는 순간 갑자기 눈물이 터지고 가슴이 아프기 시작을 했어요. 충격에 휩싸였어요. 어떻게 저런 인생이 가능한가? 그때 이 프란시스가 말에서 내려와서 이 냄새나고 징그러운 이 문둥병자를 와락 안았대요. 그러면서 울었대요. 내 형제여, 당신이 어떻게 이렇게 됐습니까? 그리고 이 프란시스가 이 문둥병자의 얼굴을 보는 순간 이 문둥병자의 얼굴이 예수님의 얼굴로 바뀌어 있더라는 거예요. 로마 군인이자 크리스찬이었던 투르스의 마틴이 밖을 이렇게 나가서 길을 걷고 있는데 그 길가에 아주 가난하고 허름한 냄새나는 거지가 있더라는 거예요. 근데 그 거지가 그 추운 겨울에 벌벌 떨고 있는데 이 투르스의 마틴이 자신의 헐고 또 누추한 그 외투를 벗어서 그 반을 그 거지에게 덮어줬다는 거예요. 그리고 이 사람이 집에 돌아왔고 밤에 잠을 잤는데 꿈을 꿨어. 꿈을 꿨는데 거기서 예수님을 만났어. 근데 그 예수님이 자신의 헐고 낡은 외투, 반쪽 외투를 입고 있더래요. 그러면서 거기에 천사가 예수님한테 물었습니다. 예수님, 그 낡고 헐은 그 외투를 어디서 얻었나요? 누가 주었나요? 그때 예수님이 이렇게 얘기를 했대요. 내 종 마틴이 주었지. 우리 감리교회에 원정수 권사님이라는 분이 계세요. 지금 아마 달라스 쪽에 계시는데 그분이 쓴 책이 너는 내 것이다 라고 하는 책이 있어요. 그 책에 보면 이런 간증이 있습니다. 이분이 대학을 졸업하라고 인턴으로서 첫 번째 월급을 받았다는 거예요. 이 월급을 가지고 가슴이 부푼 거예요. 내가 집에 가서 그동안 나를 위해 고생했던 어머니를 위해 내가 가장 좋은 선물을 사서 어머니를 드려야지. 그리고 그 월급을 가지고 집이 대전이었기 때문에 서울역에서 대전역의 기차를 기다리고 있는데 그 원정수 권사님이 있는 그 맞은편에 냄새나는 거지 할아버지가 앉아있더래요. 그러면서 이 원정수 권사님이 원통하더래요. 슬프더래요. 왜 하나님이 첫 월급을 탔는데 하필 그 할아버지를, 거지 할아버지를 내 앞에 보게 하느냐. 내가 안 받더라면 이 월급 봉투 첫 월급을 가지고 어머니에게 가장 좋은 선물을 했을 텐데 이 할아버지를 본 이상 이 월급 봉투를 주지 않을 수 없더라는 거예요. 그래서 기쁨으로 준 게 아니라 원통하는 마음으로, 슬픈 마음으로 월급 봉투를 줬대요. 할아버지, 이거 가지고 따뜻한 국을 드시고 따뜻한 곳에 식사하십시오. 슬픈 마음으로 월급 봉투를 주고 그 할아버지를 보는 순간 그 할아버지의 얼굴 속에 예수님의 얼굴이 드러나더라는 거예요. 할렐루야. 여러분 예수님을 만나기를 원하십니까? 예수님을 보기를 원하세요? 제가 여러분들에게 답을 가르쳐 주셨어요. 예수님 어디 계세요? 가난하고 목마르고 헐벗고 병들고 지치고 감옥에 주님은 그들과 함께 계신 줄 믿으시기 바랍니다. 저는 우리가 살아있는 동안에 우리 교회가 최선을 다해 그들을 섬기는 교회가 되었으면 좋겠어요. 저는 여러분들이 그들의 고통을 외면하지 않는 성도가 될 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 이 설교를 준비하고 있는데 인터넷에 월드비전에서 광고하는 것을 봤어요. 왜 하필 그걸 보게 하시는지 말이죠. 거기에 이런 광고가 떠 있었어요. 동아프리카의 기아 속에 굶어서 죽어가는 어린이들이 1억 5천 명이 넘는다는 거예요. 그러면서 이들을 후원해 주십시오라고 하는
광고가 떴습니다. 여러분, 주님은 반드시 재림하십니다. 그리고 반드시 주님은 우리의 생애를 가지고 심판하실 것입니다. 결산하실 것입니다. 우리가 하나님 앞에 칭찬 듣는 성도가 되기를 원하십니까? 여러분의 아픔만 아파하지 마시고, 여러분의 문제만을 가지고 스트러글 하지 마시고, 우리 이웃의 아픔, 이웃의 고통, 이웃의 가난, 이웃의 목마름, 이웃들의 고통을 돌아볼 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 천국은 바로 그러한 자들의 것이 될 것이다. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 같이 기도하실 때 주님의 말씀에 우리가 바르게 반응하는 자들이 될 수 있도록 주님 도와주십시오. 우리 주님은 이 땅에 가장 낮고 작고 또 힘들고 아파하고 또 굶주리고 또 버림받은 사람들과 함께 계십니다. 그들과 동행하시겠다고 말씀하셨습니다. 오늘 우리들의 아픔만이 아니라 다른 사람의 아픔에도 우리가 반응하는 믿음의 자들이 될 수 있도록 도와달라. 우리 같이 기도하겠습니다. So Lord, the way is Jesus Christ. So Lord Jesus Christ, so lives among the poor, the sick, the distressed. So Lord, thank you for letting us know where Jesus Christ lives, the here. So Lord, our church, help our church members to help the sick, the poor, the distressed. 주님, 오늘도 주님의 이 말씀에 응답하며 살게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 찬송가 우리 404장 부르시면서 우리 준비하신 헌금 드리겠습니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영영 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양. 우리 3절 부르겠습니다. 하늘을 두루마리 삼 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하네.